सत श्री अकाल जी। मेरा नाम धीरज शर्मा, साइंस मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल भाणोकी कपूरथला। अज का जिहड़ा साडा टॉपिक है वो क्लास 9वीं सबजैक्ट साइंस चैप्टर 7वां। बच्चों तुसीं देख सकते हो इत्थे अलग अलग तरह के तुहानूं पशु पक्षी पेड़ पौधे दिखाए गए हैं। इत्थों तुसीं ये हिसाब ला सकते हो कि अज असीं इन्हां दे बारे ही जिहड़ा है वो चर्चा करनी हैगी है, इन्हां दे बारे ही असीं जिहड़ा है पढ़ना है। तो मैं तुहाडे कोल 2-3 प्रश्न पुछूंगा, मैनूं उम्मीद है तुहानूं इन्हां दे उत्तर आंदे ही होणगे। विद्यार्थी तुसीं अपने चारों पासे मौजूद सजीव दस सकते हो किहड़े किहड़े हैं। सजीव मतलब जिन्हां 'च जान होवे। तो इत्थे तुसीं जिन्ने भी देखते पे पिक्चर्स दे विच शेर देखते पे, कछुआ, मंकी देखते पे हैं, फिश देखते पे हैं, फ्रॉग देखते पे, सारे सजीव है। ईवन मैं भी मतलब असीं सारे ह्यूमन बींग्स भी सजीव ही हैं। कि सारे सजीव इक्को जिहे हुंदे हैं कि असीं शेर वर्गे हैं या डड्डू शेर वर्गा हैगा? नहीं। तो इहदा उत्तर भी मैनूं उम्मीद है तुहानूं आंदा होएगा कि सारे सजीव इक्को जिहे हुंदे हैं? नहीं, पेड़ पौधे जिहड़े आ वो अलग आ, पशु पक्षी जिहड़े आ वो अलग आ। कई पक्षी आकाश में उड़ते आ, कई जिहड़े पशु हैगे आ वो जमीन ते जिन्हों आपां स्थली कहने आ, स्थली जीव हुंदे आ। ते कई जिहड़े जीव हैगे आ जिद्दां मछली वगैरह वो पानी च भी रहिंदे आ। तो सारे एक जिहे नहीं हुंदे। कि अंब का पेड़ अते जामुन का पेड़ अते कोई होर पंछी विच कोई समानता है? तो पंछी तुहानूं बेटा पता है कि वह उड़दा है, ठीक है। तो पंछी के पेड़ों के तो कोई समानता हो ही नहीं सकती। लेकिन अंब के पेड़ ते जामुन के पेड़ च समानता यह है कि वह भी एक तना होएगा, वह भी जड़ा होणगियां ते भी पत्ते होणगे। उत्ते अंब लगदे आ ते जामुन लगदी है, इहदा पत्ता थोड़ा जिहा अलग होएगा, अंब का पत्ता थोड़ा जिहा अलग होएगा। तो अज जो साडा टॉपिक है वो यही है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवा विच विभिन्नता। अज उसका पहला पार्ट असीं देखना बच्चों। तो सजीवा विच विभिन्नता या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे विच असीं जेकर गल करिए तो अलग अलग तरह के जानवर, पशु पक्षी, ह्यूमन बीइंग्स असीं इहदे विच पढ़ांगे कि किवें उहनूं असीं समूहां दे विच वंडिया आ, किवें उहनां नूं असीं स्टडी करदे आ। अज असीं सारा इहदे विच जिहड़ा आ वो डिस्कस करना हैगा। इस तो इलावा तुसीं बच्चों होर उदाहरण जेकर देखी जाए तो एक जर्सी काओ, एक देसी काओ, मतलब एक देसी गां तो एक जर्सी गां, आपां इन्हां दा जेकर फर्क देखिए तो तुसीं देख सकते हो कि देसी गां दे हंप हैगा, पिठ दे उपर उहदे एक इदां उभार जिहा हैगा। लेकिन जद कि जर्सी गां दे पिठ दे उत्ते कोई उभार नहीं आ। दूजा जेकर तुसीं देसी गां दी गले दे कोल थल्लड़े पासे जेकर तुसीं देखो फ्लैप ऑफ स्किन तुहानूं नज़र आएगी, उहदी जिहड़ी चमड़ी वो किद्दां लटकी हुई है, जद कि जर्सी गां दी इदां फ्लैप ऑफ स्किन जिहड़ी आ वो नहीं लटकदी पई। तीसरा इहदी जिहड़ी बैक पोजीशन देखो, उहदी कर्वड आ बैक पोजीशन, लेकिन इहदी जर्सी काऊ दी जिहड़ी आ बिल्कुल स्ट्रेट आ। तो इस दे नाल की आ असीं होर मतलब कि सेम ऑर्गेनिज्म दे विच भी फर्क सानू नज़र आंदा हैगा, पूरे आइडेंटिकल नहीं हुंदे। जर्सी काओ जिहड़ी आ या जर्सी गां जिहड़ी आ ये इंडियन ब्रीड नहीं हैगी, ये ब्रिटेन की ब्रीड हैगी है, उत्थों असीं लैके आए हैं। लेकिन देसी गां जिहड़ी इंडियन की ब्रीड है, इंडियन काओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ फर्क देख सकते हो कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ भी या प्रजातियां ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਜਿਹੜੀਆਂ कि बहुत ज़्यादा एक दूजे ਨਾਲ समानतावां दिखाउण ਦੇ बावजूद भी एक दूजे ਤੋਂ विभिन्न हैगियां। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ देख सकते हो, देखो ਉਹੀ कि एक कुब ਪਿਆ ਹੋਇਆ, दूजा ਉਹਦੀ ਕਾਉਡ ਜਿਹੜੀ ਆ देसी काओ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਡ ਹੈਗੀ ਆ बैक, जद कि जर्सी काओ ਦੀ बिल्कुल स्ट्रेट बैक हैगी आ। ਤੇ तीसरा ਜਿਹੜਾ ਆ कि ਉਹਦੇ स्किन ਦਾ फ्लैप हैगा, तो ਉਹਦੇ स्किन ਦਾ फ्लैप ਜਿਹੜਾ ਆ है नहीं। अच्छा बच्चों हुण असीं गल करते हैं जीव विभिन्नता की, बायोडाइवर्सिटी की। तो बच्चों असीं धरती ते रहण वाले जीवां दे वख-वख समूहां बारे जेकर असीं सोचीए तो साडे पासे सूखमदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप की मदद नाल देखे जाण वाले जीवाणु, बैक्टीरिया, जिन्हों आपां मोनेरा किंगडम च पावांगे, वो अगे आपां गल भी करांगे, जिन्हां दा आकार कुछ माइक्रोमीटर बहुत ही छोटे छोटे हुंदे ने हुंदा है। तो दूजे पासे 30 मीटर की लंबी वेल मच्छी, ब्लू वेल, ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਰੈਡਵੁੱਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੀਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਈਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੱਛਰ ਵਰਗੇ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ।
ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਰੈੱਡ ਟਰੀ ਵੁੱਡ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਵਗੈਰੇ ਕੀੜੇ ਵਗੈਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੇਲ ਮੱਛਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੇੜਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ RH ਵਾਈਟਾਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਅਬਾਊਟ ਦੀਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਜੀਵ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਜੀਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ 2 ਕਿੰਗਡਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਪੌਦਾ ਜਗਤ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ, ਇੱਕ ਜੰਤੂ ਜਗਤ, ਜੰਤੂ ਮਤਲਬ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ, ਮਤਲਬ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਸੀਗੇ। ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਜਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜੀਵਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਗੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਜਗਤ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਆ, ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਨਾਨਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰੇਂਜਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਗੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੰਡ ਦਈਦਾ। ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਗੁਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਟਾਕਰ ਨੇ, RH ਵਿਟਾਕਰ, ਰੋਬਰਟ ਵਿਟਾਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਸੈਲੀ ਜੀਵ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂ 2 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਕਾਰਿਓਟਿਕ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਯੂਕਾਰਿਓਟਿਕ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਕਾਰਿਓਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ। ਪ੍ਰੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ, ਪੁਰਾਣਾ। ਕਾਰਿਓਟ ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਕ। ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਂਦਰਕ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਝਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ, DNA ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਓਇਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਯੂਕਾਰਿਓਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨਡ ਆਰਗੈਨਲਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।
कि सैल मैंबरेन ऑर्गेनलीज का मतलब की है कि माइटोकॉन्ड्रिया उस होएगा यूकारियोटिक च, प्रोकारियोटिक च नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी ऑपरेटस वगैरह वो सारियां जिहड़ियां सैल के जिहड़े निकड़े अंग सीगे सैल ऑर्गेनली सीगे वो यूकारियोटिक विच होणगे, लेकिन प्रोकारियोटिक दे विच ਜਿਹੜੇ ਨਿਕੜੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਕਾਰਿਓਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊ, ਕਾਰਿਓਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਨया ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ, ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਜੀਵ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਕਾਰਿਓਟ, ਯੂਕਾਰਿਓਟ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ पेड़ पौधों के कोल सानू पता है कि उन्होंने अंदर एक निकड़ा अंग क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, प्लास्टिड तो क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड जिहड़ा है प्लास्टिड मौजूद हुंदा। प्लास्टिड दियां ਵੱਖ-ਵੱਖ टाइप्स हुंदियां आ, उहदे विच क्लोरोप्लास्ट हुंदा, क्लोरोप्लास्ट दे विच क्लोरोफिल हुंदा। हुण क्लोरोफिल की मदद नाल प्रकाश संसलेशन अपनी कर सकते हैं। पत्तियां दे विच जिहड़ा हरा रंग आपां कहीदा वो क्लोरोफिल की वजह नाल ही तां हुंदा, तां वो जिहड़ा वा अपना प्रकाश संसलेशन की मदद दे नाल अपनी खाना खुद बना सकते। अजिहे ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਊਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਪੋਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਚੀਕ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਧਰ ਅਨੀਅਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਨੀਅਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਚੀਕ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 4 ਗੁਣਾ ਦੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਜੀਵ ਆ, ਪ੍ਰੋਕਾਰਿਓਟ, ਯੂਕਾਰਿਓਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਕਾਰਿਓਟ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੋਨੇਰਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਈਦਾ ਮੋਨੇਰਾ, ਤੇ ਯੂਕਾਰਿਓਟ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਸਟਾ। ਯੂਕਾਰਿਓਟ ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ 2 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈੱਲ ਭਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੈੱਲ ਭਿੱਤੀ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਐਨੀਮੇਲੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੈੱਲ ਭਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟੀ ਕਿੰਗਡਮ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਤੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ। ਕਈ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ 2 ਜਾਂ 2 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਯੂਕਾਰਿਓਟਿਕ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਜਾਂ DNA ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨਡ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲਜੀ ਆਪਰੇਟਸ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਵਗੈਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖ, ਡੌਗ, ਫਰੋਗ ਵਗੈਰਾ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੋਨੇਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਸਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕਾਰਿਓਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਕਾਰਿਓਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੀਬਾ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕਈ ਜੀਵਾਣੂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਕਲਾਈਡੋਮੋਨਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਜੋ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ, ਮਨੁੱਖ, ਚੂਹਾ, ਮਸ਼ਰੂਮ, ਡੌਗ, ਫਰੋਗ ਆਦਿ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਕਾਰਿਓਟ ਤੇ ਯੂਕਾਰਿਓਟ। ਪ੍ਰੋਕਾਰਿਓਟ ਤੇ ਯੂਕਾਰਿਓਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ। ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਕਾਰਿਓਟ ਹੋਣਾ ਆ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ DNA ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। DNA ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਕਾਰਿਓਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਕੇਂਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਯੂਕਾਰਿਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਯੂਕਾਰਿਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ ਪ੍ਰੋਕਾਰਿਓਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨੇਲਿਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯੂਕਾਰਿਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਕਾਰਿਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਓਇਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਿਆ ਆ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ, ਮੋਨਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਕਾਰਿਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਯੂਕਾਰਿਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨੇਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਉਹ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਰੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਣਾ ਅੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਣਾ ਅੰਗ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ। ਇਹ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਇਸ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਰੋਬਰਟ ਵਿਟਾਕਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚਾਰਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੋਨਰਾ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ, ਫੰਜਾਈ, ਪਲਾਂਟੇ, ਐਨੀਮੇਲੀਆ। ਫਰਦਰ ਵੂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਨਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ 2 ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਕੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਯੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਇਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਪ ਸਮੂਹ ਵਰਗੀਕਰਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, 5 ਕਿੰਗਡਮ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ 5 ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਜੀਨਸ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਪ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕੀਪ ਪੋਟ ਕਲੀਨ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਟ ਸਿਕ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੇ ਤੋਂ ਕਿੰਗਡਮ, ਪੀ ਤੋਂ ਫਾਈਲਮ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸੀ ਤੋਂ ਕਲਾਸ, ਓ ਤੋਂ ਆਰਡਰ, ਐਫ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਜੀ ਤੋਂ ਜੀਨਸ, ਐਸ ਤੋਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਤਾਂ ਕੀਪ ਪੋਟ ਕਲੀਨ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਟ ਸਿਕ, ਕਿੰਗਡਮ, ਫਾਈਲਮ, ਕਲਾਸ, ਆਰਡਰ, ਫੈਮਿਲੀ, ਜੀਨਸ ਤੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਹਾਥੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਡੱਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਮੋਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਮੋਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਟਰਬਰੀਡ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੇ, ਫਰਟਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਆ, ਡੱਡੂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਕੇ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਮੋਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਟਰਬਰੀਡ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸਪਰਿੰਗ ਹੋਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋਣ, ਗਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜੀਨਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਨਸ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ 'ਚ, ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲਮ ਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਈਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕੈਟ ਦਾ, ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਅਤੇ ਡੌਗ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਨੀਮੇਲੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਲੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫਾਈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕੌਰਡੇਟਾ ਜਾਂ ਵਰਟੀਬਰੇਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਵਰਟੀਬਰਲ ਕਾਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਲਾਸ ਮੈਮੇਲੀਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਮਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਡਰ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਟ, ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਡੌਗ ਦਾ ਕਾਰਨੀਵੋਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ, ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਰੱਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੈਟ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੈਟ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਸੇਮ ਆ। ਫਿਰ ਜੀਨਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਜੀਨਸ, ਫੈਮਿਲੀ, ਆਰਡਰ, ਕਲਾਸ, ਫਾਈਲਮ ਅਤੇ ਦੈਨ ਕਿੰਗਡਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। 5 ਕਿੰਗਡਮ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਿਲੀਅਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੋਨੇਰਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਕਾਰਿਓਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਦਾਊਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ। ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਪੈਪਟੀਡੋਗਲਾਈਕਨ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਨਾਲ। ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਆ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਪਟੀਡੋਗਲਾਈਕਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵੈ-ਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਗੋਲਗੀ ਬੋਡੀ, ਪਲਾਸਟਿਡਸ, ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਲਾਸਟਿਡ ਆਣਾ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਡ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀ ਐਬਸੈਂਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਓਇਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੇ, ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਨੋਸਟੋਕ, ਐਨਾਬੀਨਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਗਡਮ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਸਟਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੂਖਮ ਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਯੂਕਾਰਿਓਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਰਗੈਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੈੱਲ ਆਰਗੈਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ ਆ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੀਲੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੀਲੀਆ ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਵਿਪ ਲਾਈਕ ਫਲੈਜਿਲਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਬਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮੀਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੂਡੋਪੋਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਲ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਅਮੀਬਾ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ, ਯੂਗਲੀਨਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਸਟਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਫੰਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਯੂਕਾਰਿਓਟਿਕ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਬਹੁਸੈਲੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਤੇ ਸੜ ਗਲ ਗਏ ਆ, ਮਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇਇੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਜਾਈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਮੋਲਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਪਰੋਫਾਈਟਸ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇਇੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਆ, ਇਹ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਆ, ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਈਟਿਨ ਨਾਮਕ ਸ਼ੂਗਰੀ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆ, ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਈਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੀਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੀਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਅਗੈਰੀਕਸ ਵੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਐਸਪਰਜਿਲਸ ਜਾਂ ਅਗੈਰੀਕਸ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸਪਰਜਿਲਸ ਪੈਨੀਸੀਲੀਅਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਐਲਗੇ ਤੇ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਲਗੇ ਤੇ ਫੰਜਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੰਜਾਈ ਐਲਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰਾ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੰਜਾਈ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਲਗੇ ਤੇ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਯੂਕਾਰਿਓਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਫਲਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਕਾਰਿਓਟਿਕ ਆ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼, ਬਨਿਆਨ ਟਰੀ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਤੁਲਸੀ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਫਲਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਮ ਬਚਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਨੀਮੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆ। ਯੂਕਾਰਿਓਟਸ ਆ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀ ਆ। ਯੂਕਾਰਿਓਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਰਗੈਨਲਿਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵੋਲਫ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਇਨ ਵਗੈਰਾ, ਐਲੀਫੈਂਟ, ਸਨੇਲ, ਵੋਲਫ, ਬੀਅਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। I hope you have understand this part of the chapter. Stay home, stay safe. Thank you ਬੇਟਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ